پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو, ابو آ رہے ہیں. ہمارے دلوں کی شان, دلوں کی جان, جس کے لیے سارے لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں. ہائے ہائے آسمان میں, خلا میں ہائے روشنی چمک جاتی ہے. ہائے جہاں حجت المرتدین صاحب ہوتے ہیں وہاں اندھیرا ہوتا ہی نہیں ہے. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سوئیں گے کیسے, اندھیرا ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنی روشنی, اتنی ان کی باتوں میں علم, بلاغت, اللہ کی باتیں ان کے سامنے فیل ہے. ملا مولوی ان سے ڈرتے ہیں, ہائے ہائے ویلکم کرتے ہیں فرشی سلام کے ساتھ. فیورٹ مرتد ایڈم سیکر صاحب کا فرشی سلام. ایڈم سیکر صاحب سلام المتا برادر, کیا بات ہے, کیا انٹروڈکشن کیا ہے آپ نے. ہمیں ایسا ہمیں پتا لگا ہے کہ آپ کے آس پاس والے جو لوگ ہیں وہ دھڑلے سے وہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ ان کو سن ہی نہیں مل رہا ہے. اجالا ہی اجالا ہو جا رہا ہے سب جگہ. ویسے یہ نیا تھا نا, لوگ سو نہیں پاتے, اجالا ہی اجالا رہتا ہے. لیکن مومنوں کا الگ ہے. مومنوں کے پیر فقیر اگر کہہ دیں, وہ مئی جون کی دوپہر کی گرمی میں بھی اگر کسی مریض سے کہہ دیتے ہیں وہ کہ یہ رات کا وقت ہے, تو وہ چھت پر ہی سو جاتا ہے. وہ کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ دن ہے. ہاں, کڑی دھوپ میں بھی دوپہر میں سو جاتا ہے. وہ بولتا ہے کہ نہیں, ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے, ہمارے مولا نے کہا ہے, تو یہ رات ہے بھائی. انکار کر ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ, انکار ہو بھی نہیں سکتا جناب. ایسے موقع پہ انکار ہوئے گا کیسے, سوال ہی انکار نہیں کیسے ہو سکتا. تو واللہ حبیبی, واللہ حبیبی. سر کیا ہی بات ہے سر, کیا ہو رہا ہے سر, کیا ہو رہا ہے ماشاء اللہ جناب. میں سنا ابھی میں نے ایک اور ویڈیو دکھایا تھوڑی دیر پہلے ایڈم صاحب کہ جس طریقے سے وہ لارب ہاشمی نے جیسی ویڈیو بنایا تھا, میں نے کہا یہ ایک نہیں ہے, ایسے کئی سارے ہیں. تو ایک ہم نے ٹویٹر پہ ایک ویڈیو بتایا, اور ایک ملا کا, ملا نہیں مطلب مسلٹا ہے, ملا نہیں ہے, وہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی اگر ہمارے سارے ہندو, سارے عیسائی, سارے سکھ اور سارے لوگ دنیا کے سن لو, اگر کوئی رسول کے خلاف کچھ بولنے کی کوشش کرے گا, گستاخی کرے گا, تو پھر اس کو میں ایسا کر دوں گا, موت کے گھاٹ اتار دوں گا, یہ کر دوں گا, بدترین ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے, یہ اسلام سے آ رہا ہے, اور اس کو ان کے دلوں میں ڈالنے والے ہمارے ملا مولوی ہے. سر بے شک ستیہ فرمایا آپ نے. اور ایسے بندوں کے ٹانگوں کے بیچ میں ایک لات پڑی ہو نا, تو چائیں 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 کرتے ہوئے کتے کی طرح کونے میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور اس کو سہلانا شروع کر دیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں, جیسا کہ وہ دوسری ویڈیو کے اندر کیسے لات جب پڑی تو کیسے چائیں چائیں کر رہا تھا بیڈ پہ لیٹ کے. تو ان سب کو لاتیں پڑنے والی ہیں. اور بائی دا وے obviously ساحل بھائی, یہ کہاں سے آ رہا ہے, مولانا اور مفتی کیا کیا بتا رہے ہیں سر, وہ قرآن و حدیث بتا رہے ہیں. یہ اصل میں کور آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے. ان فیکٹ اف یو لک انٹو اٹ, تو چونکہ یہ کور آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے, تو جیسے آپ ریڈیکل ہوں گے آپ یہی کریں گے. That's exactly what you need to do. بالکل بالکل ستیہ فرمایا آپ نے. وہ ویڈیو چلا دیتے, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا. سر پہلے اس کی وہ گالیوں والی بھی سنا دینا پہلے, جس میں وہ دھمکیاں دے رہا تھا, پھر دوسری بھی سنائیے گا. پہلے دھمکی اچھا والی سنائے نا, امیت, وہ تھوڑی دھمکی سی والی ویڈیو ذرا نکالنا. دھمکی والی ریکیپ ہو جائے. ہاں امیت, جب وہ ابھی مار کے آیا تھا تو دھمکیاں چلا رہا تھا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں یہ جو ہے میرے پیارے نبی کو یہ کر. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی. یہ والا پھر سے یہ چلا والی نا. نہیں, یہ نہیں, وہ لارب والی. اچھا, جس کو پڑ چکی ہوئی ہے اور اب وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے. اس کے بیڈ پہ لیٹا ہوا بعد میں اس کی سناتے ہیں, پرانی پہلے ذرا اس ویڈیو. کی جب وہ چلا رہا مار کے آیا تھا وہ سنا لیں پہلے. لیکن اس کو کہتے ہیں ایکسٹریمزم اینڈ ریڈیکلزم. اسلامک ریڈیکلزم, دس از واٹ اسلامک ریڈیکلزم از ان ریالٹی. ساحل صاحب آپ کبھی کسی چیز میں ریڈیکل ہوئے؟ نہیں, میں تو نہیں ہوا. اس طریقے کا ریڈیکلزم میں نے کبھی نہیں کیا. نہیں سر, ریڈیکل ہونا اچھا ہوتا ہے اگر وہ اچھی چیز کے لیے ہو. تو لہٰذا دوبارہ سے ہاں پوچھتا ہوں, اچھی چیز. کیا آپ کبھی کسی چیز کے لیے ریڈیکل ہوئے؟
नहीं, अभी अपन इतने अच्छे नहीं है ना एडम साहब, इस वजह से कभी कोई अच्छी चीज में भी रेडिकल नहीं बने। हमारे कुछ दोस्त यार होते हैं यार, वो बड़े रेडिकल होते हैं कि वो कहते हैं यार मैंने खाना अकेले नहीं खाना, मैं किसी के साथ ही खाऊंगा। दे आर वेरी रेडिकल। अगर वो अपनी फैमिली के पास नहीं भी होते ना, वो काम से बाहर भी गए होते हैं, तो अपने किसी दोस्त को पकड़ लेंगे और दोस्त के साथ खाना खाएंगे, उसको खाना खिलाएंगे साथ में। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो किसी गरीब को खाना खिला देंगे। इवन वो सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, किसी गरीब को खाना खिलाएंगे और साथ में उसे भी खाना खिलाएंगे, खुद भी खाना खाएंगे। ये तो रेडिकलिज्म है। तो रेडिकलिज्म बाय इटसेल्फ बुरा नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो कि रेडिकल होते हैं, दयालु होते हैं, गिविंग के अंदर रेडिकल होते हैं। दे वांट टू गिव एंड गिव एंड गिव। वो ह्यूमैनिटी को अच्छा करना चाहते हैं और वो देना चाहते हैं। दे आर वेरी रेडिकल, एक्सट्रीमली रेडिकल। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में एक बंदा है ईदी के नाम से, था, मर गया हुआ था, तो मुसलमान, क्या लेकिन वो नाम से? इस्लामिकली ईदी ईदी वो ईदी, मुसलमान, हाँ, लेकिन वो था तो मुसलमान, लेकिन इस्लाम पे रेडिकल नहीं हुआ। वो एम्बुलेंस बनाने पे रेडिकल हुआ, क्योंकि उसके खानदान में कोई मर गया एम्बुलेंस ना आने की वजह से टाइम पे। तो उसने एम्बुलेंस का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि वो सारी उम्र सिर्फ एम्बुलेंस मेंटेनेंस ही करता रहा और एम्बुलेंस ही बनाता रहा और एम्बुलेंस ही डालता रहा। उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही कर लिया कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंसेस कर सके। ईदी। अब जनाब वो क्या अब्दुल हुआ सत्तार ईदी नाम था, जी, अब्दुल सत्तार ईदी। अब वो लाइक दैट गाय, अगरचे वो मुसलमान है लेकिन वो इस्लाम पे रेडिकल नहीं हुआ, वो एम्बुलेंस बनाने पे रेडिकल हुआ और बच्चों को बचाने पे रेडिकल हुआ। सो अब वो इतना रेडिकल था साहिल कि वो बच्चों को अपने घर ले आता था, जो बच्चे लोग फेंक जाते थे उसको घर ले आता, जो बच्चे नहीं चाहिए होते थे वो वहां पे छोड़ जाते थे, और वो बंदा उन बच्चों के साथ ही खाना खाता था। बूढ़ा होके मरा, लेकिन ही वाज रेडिकल इनटू दिस, फुल रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे। तो साहिल भाई, क्या एक्सट्रीमिस्ट होना या रेडिकल होना फिर बुरा है? हाँ, जैसे कि आपने बताया अच्छे काम में हो तो कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली, एक्सट्रीमिस्ट होना, रेडिकल होना बुरा नहीं है। तो फिर बुरा अच्छा, क्या है? एक मिनट दीजिएगा एडम साहब। एक तो यास्मीन फातिमा जी, आप कह रही हैं कि हम डिवाइड कर रहे हैं, लोगों को हेट फैला रहे हैं, तो जरा स्ट्रीम में आ जाइए और हमें आपकी बात सच्ची साबित करिए, हमको गलत साबित करिए, कोई मुश्किल नहीं, हम तो आपको यहाँ पे खुला मंच दे रहे हैं, लेकिन हजारों यास्मीन मेरी की अगली, तादाद में लोग देख रहे हैं। हाँ यास्मीन जी, मेरी अगली बात आपकी इस चीज का आंसर देगी। ये देखिए, अब सुनिए जरा आप गौर से, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि असल क्या है। ये देखिए, अगला सेंटेंस में खत्म होता है आपका आर्गुमेंट। आप यास्मीन जी, ये जो अटैकर्स हैं, जो जिहादी हैं, जो बॉम्बर्स हैं, उसको आप लोग क्या कहते हो? एक्सट्रीमिस्ट्स, रेडिकल्स। ये आप लोग लफ्ज बोलते हो। आप लोगों ने ये लफ्ज कॉक्स किया इस दुनिया के अंदर, यास्मीन फातिमा जी, आप जैसे लोगों ने। ये जिहादी जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये रेडिकल है, इस्लामिक रेडिकल्स, इस नाम से दुनिया जानती है इनको। तो यास्मीन फातिमा जी, अभी मैंने आपको बताया कि रेडिकल होना अच्छा होता है अगर अच्छी चीज के लिए हो। तो रेडिकल होना बुरा क्यों हुआ? क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं थी जिसमें रेडिकल हुए। तो इस्लाम में वाह, रेडिकल होना बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा नहीं है यास्मीन फातिमा, क्योंकि इस्लाम बहुत अच्छा नहीं है। हम जबरदस्त एडम। डिवाइड नहीं कर रहे साहिल साहब, दिस इज द एसेंस ऑफ इट। ये जो दुनिया में इन्होंने इस्लामिक रेडिकलिज्म के बारे में बात की, मैं कहता हूं, मैं फौरन जो कहता ना वो इस्लाम नहीं नहीं, वो तो रेडिकल्स है, मैं कहा बेहतरीन। मैं हमेशा से कहता हूं ऑसम, यस, वो रेडिकल है। किसके ऊपर? इस्लामिक रेडिकल्स, यस, परफेक्ट। इट मींस इस्लाम बाय एसेंस इज नॉट गुड, क्योंकि अगर आप किसी गुड चीज पे रेडिकल होगे तो आप मजीद गुड बनोगे, और अगर आप किसी बैड चीज पे रेडिकल होगे तो आप बैड बनोगे। अगर आप किसी टेरराइजिंग चीज पे रेडिकल होगे तो आप टेररिस्ट बनोगे। इसी वजह से आप इस्लामिक टेररिस्ट को रेडिकलाइज्ड बोलते हो। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं? वो सनातन धर्म पे। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं? वो बुद्धिस्ट पे। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं? वो क्रिश्चियनिटी पे। रेडिकलाइज किस पे हुए हैं? इस्लामिक्स, इस्लाम पे। So the base of Islam is wrong. That is why when somebody becomes a radical,
وہ صرف اور صرف آتنک پھیلاتا ہے. جیسے کہ یہ بندہ ریڈیکل ہوا کس چیز پہ؟ محمد کی باتوں پہ, محمد کی حدیثوں پہ, قرآن کی آیات کے اوپر. اور یہ بندہ اب ہمیں ان آیات اور ان حدیثوں کے بارے میں بیان کرے گا. اب چلائیے اس بندے کو ذرا. چلاؤ امیت. اچھا وہ السلام چلانے سے علیکم پہلے ورحمۃ ایک اللہ. منٹ خالی رکنا امیت, صرف ایک منٹ رکنا. اچھا محمد انس کہہ رہے یو آر پریزنٹنگ ان ایجوکیٹڈ مینیپولیٹڈ پیپل ٹو ریپرزینٹ اسلام. تو بھائی آپ آ جاؤ. یہ اپنا اسکالر لے آؤ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی لوگ جو ہے وہ مینیپولیٹڈ ورژن آف اسلام بتا رہے ہیں تو آپ آ جاؤ, یا اپنے کوئی عالم کو لے کے آ جاؤ. ہم تو کھلا منچ دیے بھائی, اپنے عالم کو لے کے آ جاؤ. یار اس سے زیادہ چھوٹ کون دے گا کہ آپ آؤ اور ہم کو غلط ثابت کرو. ایڈم صاحب یہ چلانے سے پہلے ایک مومن ہے, اس سے بات کر لے پھر یہ چلا دے, کیا کہتے ہیں آپ؟ کر لیں سر, کر لیں, لیکن چلے کر لیں, لیں ہے نا, پہلے ان سے بات کر لیتے پھر یہ اس پہ بھی کر لیں گے. کریں لیں. شعیب صاحب, شعیب صاحب انمیوٹ کر لے. اور یہ جو ٹروویا سنگر تیرا باپ جو لکھے ہو, اگر مومن نہیں ہو تو چھوڑ دو, نہیں توویہ مومن ہو سنگر تو رک ان کا جاؤ. باب ہے, توویہ سنگر انہی کا باب ہے. اور اسے کہ توویہ سنگر کو ہی لیا, اگر اس کی بھی پتلون میں سسو نہ نکل گئے تو بتانا پھر. ہاں بھائی, ٹروویا سنگر اور شعیب نکوڑی نائکواڑی دونوں انمیوٹ کر لے بھائی. ٹروویا سنگر بھاگ گیا. شعیب صاحب, بھائی دیکھو میرے انگلش چینل کے اوپر توویہ سنگر کو چیلنج پڑے ہیں. توویہ کون ہے یہ سنگر اپنے ٹروویا آپ کو سنگر؟ ہیبروز کا بڑا باپ کہتا ہے. سر اس وقت وہ ایک جوئش رہبائی ہے جو مسلمانوں کے بڑے ساتھ جڑا ہوا ہے, تو اس کو چیلنج پڑا ہوا ہے کہ اسے وہ ہیبرو تورا کا اپنے آپ کو بڑا باپ سمجھتا ہے, تو آ جائے ہیبرو تورا پہ ڈیبیٹ کر لیں. تو توویہ سنگر کو میرے انگریزی چینل پہ چیلنج پڑا ہوا ہے آلریڈی, ایک نہیں 2-3 چیلنج پڑے ہوئے ہیں. ہیبرو بائبل کے اندر ہی آ کے بات کر لے, اس کی ہم ریڈی وہاں پہ بھی تباہ کر دیں گے. تو ونس اگین توویہ سنگر کا چیلنج میرے انگریزی چینل پہ پڑا ہے. بائی دا وے وہ انگلش ہی بول سکتا ہے اور ہیبرو بولتا ہے, اس کو نہیں آتی ہے ہندی وغیرہ. تو بھائی باپ وہ آپ کا ہوگا, لیکن بائی دا وے اوے مسلٹے بات, بائی دا وے جب اس کو تم لوگوں نے بلا کے تو محمد کی نبوت کے اوپر گپ شپ لگانے کی کوشش کی, تو وہاں پہ اس نے تیرے میمی حجاب کی اسی وقت لائیو میں ٹی فش کر دی تھی. ٹائیں فش اس نے بھی کر دی تھی. جب اس نے یہ سنا تھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کی اور وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی باتیں, اس نے تیرے محمد حجاب کی لائیو میں ٹائیں فش کی تھی. محمد حجاب اینڈ توویہ سنگر, اس نے محمد حجاب نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا بڑا اینٹی کرسچن ہوا ہے, چلو اس کو بلاتے ہیں. اور اس نے 1-2 باتیں نا اس نے مسلمانوں کی بڑی اچھی کر دی. ہاں ہم بھی مونوتھیسٹ ہیں اور مسلمان بھی مونوتھیسٹ ہیں. ان ریالٹی کرسچنز جو ہیں وہ مونوتھیسٹ نہیں ہیں, یہ توویہ سنگر نے بولا. تو اس کی وجہ سے مسلمان بڑے خوش ہو گئے. مسلمانوں نے کہا بلاؤ جی اس کو اپنے پاس. یہ تو جناب مسلمانوں کو کہہ گیا ہے, کھوتوں کو یہ نہیں پتا کہ کھوتی کے بچوں مر گئے لٹ اچھا کے ان لوگ کو تھوڑا, اچھا ایڈم صاحب ان لوگ کو تھوڑا کوئی ایسا سپورٹ کرنے والا مل جائے نا, ارے باپ رے باپ, اس کو تو ایک دم سر پہ چڑھا دیتے ہیں لوگ. ہاں تو انہیں سر پہ چڑھایا, تو جب وہ آیا تو اس نے میمی حجاب کی بچائی. پھر اچھا اس میمی کی وجہ حجاب کے کیا؟ طوطے اڑ گئے. ہاں نا, تو میمی حجاب نے بلایا تھا نا, اس نے بلایا کہ چلو میں تھوڑا سا اور اینٹی کرسچن پروپیگنڈا چلاتا ہوں, اس کو بلا کے اس نے بلایا. بلاتے بلاتے اس نے باتوں باتوں میں گیم ڈال دی. یو نا دعویٰ کی تو ان کو چل ہے نا بہن, پچھواڑے کے اندر گئی ہوتی ہے دعویٰ. اس نے جا کے دعویٰ کر دیا, توویہ سنگر نے وہاں پہ اس کی واٹ لگا دی. تو بھائی ہیلو توویہ سنگر کے پجاریوں, لے آؤ اس کو. پہلے میں اسی سے اسلام ختم کرواؤں گا اور پھر باقی چیزیں ختم کرواؤں گا, تم لوگ ٹینشن ہی نہ لو. شاکب صاحب کہہ رہے ہیں مجھے لائیو میں لو بوجھ ڈیک. ارے شاکب ایل فقیر بھائی, لنک وہاں پہ پن کیا ہوا ہے, تم کو اتنا نالج بھی ہے کیسا جڑنے کا؟ جب تک آپ اندر نہیں آؤ گے, اسٹریم یارڈ میں نہیں آؤ گے, آپ کو کیسے لے یار.
एल फकीर साहब ये भी हमारी गलती है भाई, ये भी हमारी गलती है। और ये शोएब नायकवाड़ी अनम्यूट में बैठ के क्या कर रहा है भाई? 5 गिनूंगा उसके बाद निकाल दूंगा। अगर कोई जिहाद करने के मूड में आए हो, गुफा जिहाद या छिलका जिहाद, तो समझ जाना वो मुमकिन नहीं है अभी। 5 तक गिन रहा, उसके बाद निकाल दूंगा आपको शोएब साहब। 1 2 3 4 5। बात करना हो तो जुड़ना भाई, टाइम वेस्ट करने के लिए मत जुड़ो, ठीक है? चलो अमित साहब लगाओ अभी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। बस यहाँ से फना ओ पॉज कर यार, अभी यहाँ पे ये बात गौर रखना, इसने कहा मैंने उसको मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, ये याद रखना। अभी आपको इसको दिखाते हैं, जब इसकी छित्रोल हुई, गोली शोली मारी इसको एक आधी, इसके टांगों के बीच वाले काटे, तो फिर वो क्या बोलेगा। वंस अगेन, गोली मारी, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, साथ में ये भी कह रहा है ना, ये खालिद इब्न वलीद की बरकत से, और खालिद इब्न वलीद वही है जिनकी वजह से रसूलुल्लाह का दांत टूटा था, ये भी याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। तब तक वो काफिर थे ना खालिद बिन वलीद, फिर इस्लाम लाए तो अल्लाह के नबी ने उनका नाम सैफुल्लाह रखा था, अल्लाह की तलवार। हाँ, चले आए आगे। मतलब खूबसूरत बना के इस्लाम कबूल किया है रसूलुल्लाह को। और फिर वो उसने मालिक इब्न नवैरा के साथ भी तो वो किया था ना, मालिक इब्न नवैरा को पकड़ के, खालिद बिन वलीद ने मालिक इब्न नवैरा को पकड़ के तो उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया, और मालिक इब्न नवैरा के सर को पकड़ के बर्तन के अंदर पानी डाल के बॉयल करके खुद भी खाया, और अपने अपने दोस्तों स्वाबियों को भी खिलाया, और उसकी बीवी के साथ उसी रात डिंगी डिंगी फरमाया। तो ये भी खालिद इब्न वलीद ने किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह सर, सही जा रहे हैं, ये सही लोग जा रहे हैं, जिस सही एक सही इंसान को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खालिद बिन वलीद पर मुझे लगता है कि लाला जी एक पूरी स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी, सबसे ज्यादा जंग करने का तमगा उन्हीं के ऊपर जाता है, क्योंकि ये धोखेबाज बहुत थे। इनके बारे में मशहूर है कि ये घाटी के पीछे जाकर के हमेशा धोखे से मारते थे। तो हाँ। जबरदस्त हो जाएगा, ताकि पता चले कि ये जिहादी जो उनका नाम हमेशा लेते रहते हैं, खालिद बिन वलीद, खालिद बिन वलीद, उनसे इनका राब्ता क्या है। हाँ यार वो सबसे बड़ा जालिम तरीन शख्स था ना इस वक्त इस्लामिक हिस्ट्री का, इससे बड़ा जालिम शख्स है कोई नहीं। मोहम्मद के बाद जो दूसरा जालिम शख्स है वो यही तो है। मोहम्मद को सही तरीके से इसने, मोहम्मद का कमांडर इन चीफ इसी वजह तो बना था बेचारा, लड़ाई का कमांडर इन चीफ। और मक्का पे भी जब हमला हुआ था, तो जिस जगह पे ज्यादा फौजों की तवक्को थी, उस जगह पे मोहम्मद ने खालिद बिन वलीद को भेजा था। और चारों कोनों से जब अटैक किया था, दैट वाज द ओनली कोना जहां के ऊपर एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, यानी फिजिकल लड़ाई हुई थी। बाकी सब लोगों पे तो जगह पे लोगों ने हथियार फेंक दिए थे ऑलमोस्ट, यहाँ पे एक्चुअल लड़ाई हुई थी। तो लोग कहते हैं ना कि मक्का में एक भी खून नहीं बहा, और ये नहीं, ऐसा नहीं है। मक्का में चार कोनों से अटैक किया था, और जो कोना खालिद बिन वलीद की तरफ था, वहां पे एक्चुअली में लड़ाई हुई थी, और कोई 20 या 22 मक्कन मरे थे, और मुसलमानों के कोई 7 को लोग जख्मी हुए थे, कोई इस तरह से है कुछ। तो यस, खालिद बिन वलीद ने उधर भी लड़ाई की थी, उसने पॉज नहीं किया था, उसने कहा जितने हाथ आते हैं लो मैं काट दूं, जरा जितने भी हाथ आएंगे उतनों को तो काट दूं। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ खालिद बिन वलीद। और खालिद बिन वलीद और हजरत अली दो ही ऐसे शख्स हैं जिनको नबी ने खुद अपनी तलवार दी है, नबी क्या, प्रोफेट ने अपनी तलवार दी। और जुल्फिकार, जिसका नाम जुल्फिकार था, और मोहम्मद अरबी ने उनका नाम भी रखा था सैफुल्लाह, कि कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, कभी जंग में हारेंगे नहीं। और लास्ट में फिर वो मर गए, हालांकि नबी का थोपड़ा बिगाड़ दिया था उन्होंने इस्लाम में आने से पहले, दाने मुबारक शहीद किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार शोएब साहब आप फिर से जुड़े हैं, बात करना है तो अनम्यूट करके बात करें यार, वरना मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा आपको। यार साहिल, पिछली 2 स्ट्रीम से मेरे चैनल पे भी ये हो रहा है, ये कुछ लोग हैं जो मुख्तलिफ आईडी से हैं, वो आएंगे और बोलेंगे नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। आप इनकी आईडी एक ब्लॉक करेंगे, दूसरी आईडी से आ जाएंगे, दूसरी ब्लॉक करेंगे, तीसरी आईडी से आ जाएंगे, क्योंकि 20-15 आईडीज हैं, वो सारी आपको ब्लॉक करनी पड़ेंगी। ये इतने वेले है क्या भाई इन लोग? इतनी आईडीज बनाने का इनके पास टाइम कहाँ से आता है? सर देखें, डिबेट में वो हमें हरा नहीं सकते, ठीक है, गुफा जिहाद कर नहीं सकते अब, तो अब तीसरा क्या है, टाइम वेस्ट करो इन लोगों का, दैट्स इट। अब टाइम वेस्ट जिहाद शुरू हो गया है। ठीक है,
سر وہ شعیب صاحب ہر کام کریں گے, ہر طرح سے جہاد کریں گے جو جہاد وہ کر سکتے ہیں, تاکہ کسی طریقے سے ہمیں روک سکیں, اور کچھ نہیں. چلو اس کو 1 2 3 4 بین ہو گیا بھائی, ختم. اور آپ ٹینشن نہ لیں, ابھی دوبارہ آئے گا ایک نئے نام سے, پھر دوبارہ آئے گا ایک نام سے, تو آپ ٹینشن نہیں لیں, اس کے پاس ہیں 15-20 آئیڈیاں, یہ آئے گا. اٹس جسٹ اے اسٹارٹ. سائبر ویژن ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ. ٹھیک ہے امیت آگے بڑھاؤ ویڈیو کو. دنیا تک یہ غریب نواز کے در کا کتا پیغام دے رہا ہے جس نے حضور کے خلاف بات کی ہے. لبیک یا رسول اللہ, ہم جئیں گے آپ کے لیے, مریں گے آپ کے لیے, انشاءاللہ مار دیں گے. تو یہ نہ سمجھے کہ حکومت مودی کی ہے, یوگی کی ہے, نہیں, ہمارے دلوں پر راج صرف مصطفیٰ جان رحمت کا چلتا ہے. انشاءاللہ ہم قریب ماریں گے. رکنا, یہ والا ڈائلگ بھی یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا حکومت یودی کی ہے, سوری یوگی کی ہے, مودی کی ہے, ہم ماریں گے, ہم ماریں گے. آگے 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 آگے, آگے. یاد رکھوا رہا ہوں میں. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے مسلمانوں, اپنی جان و مال عزت و آبرو حضور کے لیے قربان کر دو. جس نے وہ ڈاسنا کا رنڈی کا بچہ. رکنا 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 یار. ساحل ایک کوشچن, جانو مال تو چلو ٹھیک ہے, کہ عزت و آبرو جو ہے, اب محمد تو مر گیا ہے, وہ اس وقت تو ہبا کی عورتیں لے سکتا تھا, تو آپ اپنی عزت و آبرو اس کو دینے کو تیار تھے, اپنی بیٹی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی بیوی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی ماں اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے, اپنی بیوی اس کو ہبا کرنے کو تیار تھے. اس وقت تو محمد مر گیا ہے, اس وقت عزت و آبرو کس کو دے رہے, یہ مجھے بتاؤ یار. ملا مولوی لے رہے نا بھائی. ارے بھائی وہ ایک ویڈیو جو ہے نا, میں اصل میں وہ ڈاؤن لوڈ کرنا میں بھول گیا, میں کچھ دوسرے ٹیب میں تھا موبائل پہ, تو اس میں مولوی کہتا ہے کہ میری پاکستان کا ہے, وہ دیوبندی مولوی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری 3 شادی ہوئی ہے اور 11 بچے ہیں. الحمدللہ. اور پہلی شادی 20 سال کی لڑکی سے, پھر وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی, دوسری مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی, تیسری مجھ سے 20 سال چھوٹی ہے, لہٰذا مجھے تو فرق ہی پتہ نہیں لگا, میں ابھی تک اسی عمر کی لڑکی کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ سنا تھا یار, یہ واقعی میں نے. لیکن ایڈم صاحب میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, ایڈم صاحب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, ان کو ملتی کہاں سے ہے بھائی, اور ان کی ایگزسٹنگ جو ہے وہ پرمیشن کہاں سے دیتی ہے؟ پرمیشن کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ ہاں پرمیشن مطلب لڑائی چڑھائی یار, اپنی کوئی ایسی ہوگی بیوی تو وہ تو جینا آرام کر دے گی, خالی شادی ایسا دوسری شادی کی بات بھی کر لو تو تم نے یار رولے گی, کتنی دیر رولے گی, لے آ دوسری. مسلمان ہوگی, اسلامک سینٹر کے اندر ہوگی, تو دوسری لے آ, کتنی دیر رولے گی, 1 دن 2 دن 3 دن, تو 5 دن دوسری کے ساتھ رہے گا, رونا بند ہو جائے گا, 10 دن دوسری کے ساتھ رہے گا, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میں رونا بند ہو جائے گا, پھر وہ آ جائے گی کمپٹیشن میں, کہ یہ تو میرے میاں کو لے کے چل رہی ہے, تو میں بھی کمپٹیشن میں آ جاتی ہوں, سارے پیسے تو یہ کھا رہی ہے سالی, میں تو کچھ کھا ہی نہیں رہی. پھر کمپٹیشن میں آ جائے گی, پھر دونوں اچھی ہو جائیں گی, پھر دونوں کہیں گی کہ ہم نے میاں کو زیادہ دیر رکھنا ہے, کیونکہ میاں پھر ہمارے پہ لگائے گا, پھر دونوں کی کمپٹیشن ہو جائے گی, تیسری لے آ, تیسری کے ساتھ کمپٹیشن ہو جائے گا, 3 کمپٹیشن میں آئیں گی, کتنی کو لڑائی کر لے گی, ایک لڑائی کرے گی دوسری کے پاس چل جا, دوسری لڑائی کرے گی تیسری کے پاس چلا جا, چوتھی لے آ تو ویسے ہی اشی ہے تیری 5 گھی میں. کیوں 5 گھی میں؟ کیونکہ وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑتی رہیں گی, تو آئے گا تو چاروں خوش ہوں گی. بھائی 5 گھی میں ہے, یہ ایک لڑکی اگر ہو نا تو مرد نیچے لگ کے رہتا ہے, 3 یا 4 ہو تو مرد ہمیشہ اوپر اپر ہینڈ ہوتا ہے اس کا. یہ سیم چیز جو ہے نا, وہ طارق مسعود نے بھی بولا تھا کہ ایک سے شادی کرو گے تو بیوی تم سے لڑے گی, اور ایک سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے آپس میں لڑے گی. ایگزیکٹلی, اینڈ آف ڈسکشن, کیونکہ پھر انہیں تم چاہیے ہو. ایک بندے نے یہی سوچ کر کے لالا جی شادی کر لی کہ 2 شادیاں کروں گا, ایک سر دبائے گی ایک پاؤں دبائے گی, لیکن کیا ہوا, شادی بعد ایک نے پاؤں پکڑا تھا, دوسرے نے بال پکڑا تھا, نوچ رہی تھی. نہیں وہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہوئے گا, اس کی بیوی مسلمان نہیں ہوئے گی, ورنہ اگر ساری مسلمان ہوئے تو بات ختم بھائی, چل. آپ کی 5 گھی میں بھائی, 5 گھی میں. اچھا اگر سر کڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی شادی نہ کرو, 20 سال کی لڑکی ہو, کم سے کم اس سے چھوٹی نہ ہو تاکہ وہ جوان رہے, تو کیا مومن حضرات 5-5 سال کی 4 لڑکیوں سے شادی کر سکتے ہیں کیا ٹوٹل 20؟ یار دیکھو نا, وہ جو ابھی مولوی کی بات بتا رہا ہوں, اس نے یہ تو کہا تھا, اس نے کہا تھا میری پہلی بیوی مجھ سے 5 سال چھوٹی,
दूसरी बीवी मुझसे 20 साल छोटी और 10 साल छोटी, तीसरी बीवी मुझसे 20 साल छोटी। तो भाई मैं तो अभी तक जवानी में ही खेल रहा हूँ, खुद वो इस वक्त 45 बाबा हो गया हुआ है, तो वो बुढ़ी होने के बावजूद उसके पास अभी भी जवान बीवी है, उससे बोलो 22 टाइम साल निकाल की। के पैदा भी हो जाए यार। चलो खैर आगे चलते हैं। आगे लेकिन एक आगे बात बढ़। आपने लाला जी कहा था कि वो कब्र में ये कहते हैं कि इज्जत आबरू सारी नबी के हवाले, और नबी तो मर चुके, लेकिन हदीसें तो ऐसा नहीं कहती ना कि अगर अशार आप देखें अंबिया को भी ले- अजल आनी है, लेकिन मगर इतनी अभी के आप दे फकत नहीं ना आनी सकते, है। नबी की कब्र खोद के अपनी अपनी इज्जत आबरू दे नहीं ना सकते उसको, तो अभी किसको देंगे? लेकिन पेश तो की जाती है ना उनकी बीवियां, और जाहिर सी बात है हजरत आयशा ने नहीं, कहा था कि मोमिन नबी की मोमिन कैसे मौत से देंगे पहले। मोमिन? हाँ मोमिन, मोमिन कैसे देंगे ना, ये बात पूछ रहा हूँ ना। रूहानी तौर पे नबी आप कबूल फरमा ले, अब वो सदका खैरात देते ही हैं, जाहिर सी बात है बीवी भी दे देंगे अपनी, कबूल फरमा ले। साकिब साहब जुड़े हमारे साथ। साकिब साहब, सलाम भाई सलाम। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। खैरियत? एकदम फर्स्ट क्लास भाई, आप खैरियत से है? जी, एकदम खुदा का कच्चे शुक्र मोमिन है। लग रहे हैं मुझे। आवाज थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि कच्चे मोमिन लग रहे हैं एकदम, पॉटर। कच्चा या पक्का वो आप कैसे बता सकते हो? यार मुर्तदों को जो सलाम करे वो कैसा पक्का हो सकता है? आप भी तो एक्स मुस्लिम लगाते हो ना। हाँ, वो तो हमारे ऊपर है ना। आपको इजाजत है मुर्तदों को सलाम करने की? आला जिंदगी में तो सबको करते हैं, किसको? सभी जिंदगी में तो सभी को करते हैं, उसमें क्या। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं आप? नमाजें तो छोड़ रखी हैं, पहले पढ़ता था। अच्छा, पहले पांचों टाइम की पढ़ते थे? ना, नहीं 5 टाइम की तो नहीं। कितने टाइम की पढ़ते थे? जुम्मे की वो कभी कभी हो दरूद जाती थी। दरूद शरीफ सुना दे। हाँ, सूरा दरूद दरूद शरीफ सुना दे। वो तो नहीं याद है, सूरे याद है, सूरे सुना सकता हूँ आपको। कौन सा सूरा याद है? सूरा फातिहा बोलिए, या सूरा नास बोलिए, या सूरा इखलास बोलिए, आप सूरे जो नास बोलिए। सुना दो। सूरे नास सूरे नास ठीक है, सुना देते हैं आप। हेलो, सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। कुल औज निर्बद मलकिन नास इलाहास नास मिल नार रसवा बिल नास। बस भाई इतना है। खल्ले विल्ले ये फाल अन्ना ये था मान। क्या भाई? ये कौन नई सूरत नाजिल हुई है भाई? ये आपके ऊपर हम्म? नाजिल हुई थी कड़ी धूप, आपके ऊपर नाजिल हुई थी धूप धूप में बैठकर, कि कहाँ पे की रात के अंधेरे में? समझा नहीं आपकी किसके ऊपर? बात। ये कौन सा कुरान में लिखी है? भाई हम्म? साकिब साहब, आपको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप है ना यूट्यूब से देखिए वीडियो, आप यहाँ पे बात करने के लायक नहीं है। आगे चलाओ भाई। देखी पैदावार अरे रुको रुको, हरामजादे एडम आ साहब रहे हैं। कहाँ पे है? एडम साहब को आने दो, एडम साहब को आने दो। एडम साहब आने के बाद आगे चलाएंगे। चलिए कुछ सुपर वैसे चैट्स ले लेते हैं। इनका कहना भी सही था साहिल साहब कि जुम्मे के पढ़ते। अच्छा आप देखें, होम्योपैथिक की दवा वगैरह रहती है, वो आप खा लीजिए तो महीना महीना भर असर करती है ना? करती है, जाहिर सी बात है करती है कोई भी दवा। तो ये आप जुम्मे की 2 रकात पढ़ लेंगे तो 1 हफ्ता असर नहीं करेगी क्या? हाँ, ये भी पांचों सही वक्त बात के, है। हाँ 5 वक्त पढ़ने की क्या जरूरत? 2 रकात पढ़ लो जुम्मे की, 1 हफ्ता असर रहेगा। एक हफ्ता असर रहेगा, ये बात एकदम परफेक्ट फरमाया है। ये मोमिनों को समझना चाहिए। हाँ विजय साहब ने एक लाल मिर्ची दी है $49.99 की। थैंक यू सो मच। एडम फैन साहब मेंबर बने, थैंक यू। सत्येन वेलेंकर भाई कह रहे एक एक मॉस्किटो को निपटाने से मच्छर खत्म नहीं होंगे। मॉस्किटोज जिस पॉन्ड में पैदा होते हैं, आइडियोलॉजी उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। एकदम सही मिसाल दी आपने सत्येन साहब। बिल्कुल सही। मोहित सिंह कह रहे हैं मस्जिद मदरसों में कैमरा और ऑडियो सिस्टम लाइक मंदिर। सर ये हम कह चुके हैं। साइको राजकुमार कह रहे जय हिंद, ऑल मदरसा बंद करो। और सागर यादव जी मेंबर बने, थैंक यू। देसी कंजर कह रहे साहिल कभी अमेरिका आए तो जरूर मिलना। सर अमेरिका का पहले वीजा तो लगने दो,